So let's have a revision on your previous lecture. In our previous lecture, we ultimately discussed about the functions of a merchandiser. These were the functions, if you can remember, and we can subdivide the functions of the merchandiser into three groups. One is known as pre-production, and another is production, and another is post-production. Inspection is also a part of production because before inspection of the product, you cannot say that the production is over. So, among these three functions of the merchandiser, maybe some of you have already recorded the video and you were assigned to record a 10 minutes video on what is merchandising, and some previous recorded contents are given to you to define what is apparel merchandising. So there we have explained the functions, isn't it? And we explained that the merchandiser is a marketing officer. The first job of the merchandiser is to confirm that the buyer is placing the order placement. So before order finalization, these are the steps. Say for example, you have to negotiate with them, you have to communicate with them, you have to do some international business. This is ultimately international business. Our apparel merchandising is a international business because there are several international business theories. The number one theory is, comparative advantage theory. What is comparative advantage theory? Comparative advantage theory is that you will produce that product that will have comparative advantage. Say for example, if you have the option to produce pharmaceuticals and apparel, so you will choose which one is better for you. And then you will produce that product and you will sell to the international buyers. And say for example, if you choose apparel, then other countries may have some comparative advantage to produce medicine. Say for example, India's comparative advantage is medicine production because the raw materials are available to them, raw materials for medicine production, and it is better than us. In that case, India will produce medicine, pharmaceuticals, and they will employ their available resources. Say, for example, they will employ their labor, land for production of pharmaceuticals, and we will employ our land labor for production of apparel. So we can achieve the economies of scale. What is economies of scale? Economies of scale means that when you are producing some products in large quantity, your per unit production cost will decrease. So, if you produce only apparel, then all your resources will be employed and you can produce a lot of apparels and you can minimize the manufacturing cost. So, your cost of production in apparel will be lower than India. So in that, what the India will do, India will buy the product
from your country and you will buy medicine from that country. That is because of international business. It is known as the comparative advantage theory. Have you heard the name of the theory? Then international marketing. International marketing and international business is almost same. What are the differences in international marketing? The difference is that you have to use promotional tools internationally. You have to advertise your product in international media. You have to go to the international distribution channel. So, as a merchandiser, you have to have some idea about international marketing. Then you have to know how to export goods as a apparel merchandiser. As you are selling your products, so you must have the idea how to export the goods. To export the goods, you need to have several documents. So, for example, you need to have export license. You need to have, in apparel cases, GSP certificate. You need to have some connections with the C&F agents. And you have to collect a lot of other related documents. Say, for example, you need to have VAT certificate. You need to have some testing certificates. So there is a process of international business. And finally, you have to have a broad knowledge about the apparel value chain. And what is apparel value chain? Value chain is that maybe we have explained in another class, in our previous class, what is apparel value chain. This is what apparel value chain is. So you have to have a clear idea about the apparel value chain. A value chain in the range of activities involved in the design, production, and marketing of a product. So design to marketing. Although there is a critical distinction between buyer-driven and producer-driven value chains. Buyer-driven, what is buyer-driven value chain? Buyer-driven value chain means that the buyer will place the order, then the production will begin. So your production will begin after getting the orders from the buyer. That is known as the buyer-driven manufacturing. And another is producer-driven manufacturing or demand-driven. This is also known as demand-driven manufacturing. What is demand-driven manufacturing? There, you will do the research and development. You will design the product. You will purchase the raw materials. You will produce the product. And how many units you will produce as buyer-driven in buyer-driven manufacturing system, you will produce only the quantity that the buyer interested to buy. But in producer-driven value chain, you will not produce only that amount. What you will produce? You will focus the demand here. In your research and development cell, the demand will be determined. Demand means how many units the people will buy after production. So it is decided in R&D stage. That means how many units the people will buy, you will produce that quantity. That is the difference with the producer-driven value chains. And then you by yourself will distribute or you will use distribution channel. You will marketing here. Marketing means selling the product to the customers. You will sell the product to the
customers, and finally, after sale services will also be given by you. So manufacturer will do everything, everything. That is known as the producer-driven value chain. These are the steps in value chain, and producer-driven, all the activities are done by the producers. But in buyer-driven manufacturing, Bangladeshi apparel production is buyer-driven. We receive the order from the buyer and then we produce the product. This is buyer-driven manufacturing. And we do only production. All the research and development, design, raw materials are outside source. Distribution is done by the, say for example, H&M or Zara or some other distributors. Distribution is the job of the other parties. Marketing, we are not doing any marketing. Marketing means selling the product or advertising the product. We are not doing anything. If there is any problem from the customer end, say for example, customer is dissatisfied with your product, the product has a defect, you as a producer do not deal. H&M or Zara or M&S deals with the customers. CRM, customer relationship management, is also done by the retailer. So these are the differences between the buyer-driven manufacturing and producer-driven manufacturing. So three activities: pre-production, production, and post-production activities. Among the three activities, this is apparel value chain, not the functions of the merchandiser. Because you, the merchandiser, is a part of production. Is a part of production. You are receiving the order from the buyer and you ultimately coordinate the production and finally you deliver the production to the retailer and retailer distribute it. Retailer promote the product. Retailer solve the customers' problems. So your apparel merchandising, our course lies on production function only. Now the issue is that value added. As we are discussing about the value chains, value added. This value added in production, it seems that the lowest value added activities among the all steps of the apparel value chain is production, lowest value added activities. That means you use raw materials, you use labor, you use manufacturing overhead, you use all the expenses for production. And the product is ultimately made in your factory. And the, say for example, for a t-shirt, the production cost is around $5. That production cost means your selling cost. Your selling cost means your profit and everything is included here. Raw materials, profit, labor, overhead, all are included here in your $5. But this $5 is going to the customers. Marketing, through marketing to the customers is around $20. Sometimes it is $30. Sometimes it is $30. So how a $5 product can be a $30? Maybe if you read the literature, say for example, there is a book. There is a book. The title of the book, Iceberg of $1. It is written on Bangladesh and other third world countries' garments industry. Iceberg of $1.
In that book, the writer has said that $1, and the book was an old book, and the cost of producing this T-shirt was $1 in that time. And he said that how $1 product is sold to the to the users in developed countries at $30. That is the iceberg of $1. So $1 product, or for the moment, those who are working in the merchandising department, what is the average cost of producing a T-shirt? Can anybody tell Mr. Abu Bakr? Mr. Abu Bakr, what is the average cost of producing? Are you here? Maybe nobody is listening to the lecture. And who is merchandiser in our group, in our class? Mr. Kamal, স্যার Mr. আমরা সবাই অফিস থেকে ক্লাস করতেছি স্যার। কামাল স্যার বাইরের সাথে আছে। আমি অফিসে আছি স্যার। আপনি কি কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন জানো? স্যার আমি হ্যাঁ, মার্চেন্ডাইজিং কাজ করে, কে মার্চেন্ডাইজিং এ? হু ইজ এ মার্চেন্ডাইজার? স্যার রফিকুল ইসলাম। Mr. Islam, can you hear me? Yes, sir. But I am not. I am now at the office, very busy. Just I listening to your Well, lecture. you are listening to my lecture, but are you getting my points? What is my question? Yes, sir. What is my question? My question is that what is the average cost of producing a T-shirt? Our What is the sales price, your sales price of a T-shirt? self price. Do you have any, are you Sir, dealing with any FOB, FOB, FOB price? Yes, yes. FOB, FOB. What is the FOB price now? Sir, FOB is free on board. That means যেটা আর কি শিপমেন্ট শিপ কস্টের আগ পর্যন্ত আমাদের যে কস্টটা বেয়ার করা লাগে। এখন একটা 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 ড্রেস আপনি কি কোনো অর্ডার ডিল করেন এখন? আর অ্যাকচুয়ালি এখন ওইভাবে আমি ফিল আপ করি না, মানে একটা পুরা প্রজেক্ট দেখি না। জাস্ট আমি স্যাম্পল মার্চেন্ডাইজ স্যাম্পলিং আছে তো, আই এম নট সোর্সিং মার্চেন্ডাইজ। তাহলে বলতে পারবেন না যে যে স্যাম্পলটা তৈরি করেন ওইটা ওইটা বায়াররা কত টাকা দিবে, সেটা আইডিয়া আছে কিনা কোনো? জি স্যার, কত এখনো বলেন? এফওবি তো দেখি স্যার। একটা আমি একটা ড্রেস দেখছি, ড্রেসটা $7, সেভেন সেভেন ডলার ডলার জি স্যার। কি ড্রেস এটা, কি ড্রেস? এটা এটা কিডস কিডস গার্লস। ওকে, থ্যাঙ্কস। সো আপনারা কিন্তু এই যে লেকচার দিয়ে শুধু শুধু কষ্ট করে লেকচার দিয়ে এইসব লেকচার যদি না শুনেন, তাই শুধু শুধু লেকচার দিয়ে লাভ কি? স্যার অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের জেনারেল ডিউটি, আমরা যখন বাসায় থাকি আমরা ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকি এবং মানে অ্যাটেন্টিভলি, বাট আওয়ার জেনারেল ডিউটি ইজ রানিং। So what পরে শুনবেন আর কি, we are recording the lecture, you will listen to the lectures later, all right? ইয়েস স্যার, ইয়েস Now স্যার। at this moment you continue listening and you will also view the records. ওকে স্যার। So producer, we are the producer, we are selling the product at $7. সে বললাম kids girl item, we are selling the product at $7. This $7 is the base cost of the রিটেইলার্স। আপনার ওই কোম্পানির বায়ারটাকে স্যার রেক্রু।
রেক্রো। রেক্রো ইজ দ্য জেক্রো বায়ার। স্যার। এখন এই রেক্রো এই প্রোডাক্ট কত টাকায় সেল করবে সেটা দেখেন। সে প্রথমে the buyer will add R&D cost because they have a very rigorous R&D division. In that স্যার প্রাইস R&D টিকিটে division, আমাদের, স্যার uh, প্রাইস টিকিটে তো এটা $15। প্রাইস ট্যাগ এই যে দেখেন, দেখছেন আপনি $7 প্রোডাক্ট কিনে সেটা অলরেডি প্রাইস ট্যাগই $15 অলরেডি প্রাইস ফিফটিন ট্যাগ এখান থেকে ফিফটিন ডলার প্রিন্ট দিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রাইস ট্যাগ তো ওখানে গিয়ে চেঞ্জও করা যায়। ইয়েস স্যার। কাজেই এটা আপনাকে আপনাকে হয়তো $15 বলে, কিন্তু তারা ওখানে গিয়ে প্রাইস ট্যাগ চেঞ্জ করে ফেলে দিয়ে আরেকটা নতুন প্রাইস ট্যাগ দেয় $30। $30 প্রাইস ট্যাগ মেবি দেয়। স্যার। it is not abnormal, this is normal to them. এখন আসেন আজকের লেকচার শুনেন একটু, কারণ কি আপনার টেক্সটাইল মিলে কাজ করেন, ভ্যালু চেইনটা সম্বন্ধে তো আপনার ধারণা থাকা দরকার। ইয়েস স্যার। So why they are charging 3 times additional expenses? So you mean that আপনি তো প্রোডাকশন করেই দিলেন, সবকিছু এর মধ্যে আছে, সবকিছু এর মধ্যে আছে, $7 হয়ে গেল। সেই প্রোডাক্ট সেল করতে আপনি বাংলাদেশের মার্কেটে যদি সেল করেন $7.5 বা $8 পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম বিক্রি করতে পারবেন আপনার এই $7 স্যার প্রোডাক্ট। কিন্তু বাংলাদেশে, বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশে বাংলাদেশের মার্কেট প্রাইস হিসাবে এটা স্যার অনলি 300 টাকা, অনলি 300 টাকা, $3। মানে কস্ট হিসেবে, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট হিসেবে। জি স্যার। এখন এখন আপনি আসেন যে তাহলে তারা এই যে ভ্যালু চেইন নিয়ে, উই আর টকিং অ্যাবাউট দি ভ্যালু চেইন। Under the value chain, there are three components. One is pre-production components, another is production, another is post. এবার আপনি ই করেন, এই যে মিউট করেন, কথা শব্দ হচ্ছে। So you are producing a product, the sales price at your end is $7, but it is being sold to the consumers at $21 minimum, plus 3 times of your price. So why they are charging so high price? Number one, they have a R&D unit, and the people who are working in research and development doing, they are white people, or in human resource management, they are not the white collar jobs. They're doing white collar jobs. White collar job means that they are very good officers. They are learned officers. They have good educational background. So high salary and benefits are paying to them. And the product you are producing here is coming from this department. That in coming winter, we need a special dress that will be different from the previous period. যেমন আপনাদের আপনাদের বলি যে আপনাদের বলেছি কিনা যে ধরুন এখন নতুন যে প্রোডাক্ট আসতেছে বাজারে, সেই প্রোডাক্ট কি হবে? প্রোডাক্ট হবে, the product will have electronic features. Electronic features means that electronic feature means that the product will have some medical facilities. Say for example, heartbeat monitoring system. Heartbeat monitoring system. So to produce a product that will have heartbeat monitoring system, pressure measurement tools, আমরা যে বাটন ইউজ করি সেই বাটনে টিপ দিলে বলে দিবে যে আপনার প্রেসার কত এখন। আপনার বডিতে কোনো যদি হার্ট অ্যাটাকের প্রি কন্ডিশন হয় তাহলে ইট উইল গিভ ইউ গ্রিন সিগন্যাল দ্যাট দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ হার্ট অ্যাটাক। এখন আসেন এই এই যে এই যে প্রোডাক্ট তৈরি হবে, এই প্রোডাক্ট কোথা থেকে তৈরি হয়?
এই প্রোডাক্ট তৈরি হয় আপনার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেলে। এই যে দেখেন, আমাদের একজন আমারই ছাত্রী কলিগ, বর্তমানে আমাদের এখানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মার্জিয়া, টেক্সটাইল ই টেক্সটাইল গবেষণায় সাফল্য, যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশের ই টেক্সটাইল ইলেকট্রনিক টেক্সটাইল। দ্যাট মিনস দ্য টেক্সটাইল উইল ইউজ টু প্রডিউস medical textiles. Medical textiles, in that case, not the gauze in hospitals. Medical textiles mean that the product that will give you early warning of heart attack. Because এই টেক্সটাইল এখন কি ইলেকট্রিসিটি দিতে পারবেন, ইলেকট্রিক কানেকশন দিতে পারবেন। এই টেক্সটাইল এখন তো আবিষ্কার হয়ে গেছে, এবং one of the researcher is from Bangladesh and other team members are from United Kingdom. সো ই টেক্সটাইল গবেষণায় সাফল্য বাংলাদেশিদের মধ্যে আমার আমার কলিগ বা আমার ছাত্রী ছিল এক সময়, শি ইজ অলসো এ মেম্বার অফ দি টিম। সো দিস আউটপুট আর কামিং ফ্রম হোয়ার? দিস আউটপুট আর কামিং ফ্রম দি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আপনি হয়তো এখানে প্রোডাকশন তৈরি করতেছেন, সেখানে আপনার হার্টবিট মনিটরিং ডিভাইস টিভাইস যা আছে সবই পারচেস করবেন। এই প্রোডাক্টের ডিজাইন হবে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেল থেকে। রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বলবে যে উই ক্যান সেল আওয়ার ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট, এন্ড the product, how the product will be designed, the product design team will design the product, and that design you will receive as, you know, you will receive as the take pack with sample. Are you getting? Functions of the merchandiser we are dealing, you will get it as take pack with sample. এই যে আপনার আপনার টেক, ইউ আর গেটিং দ্য স্যাম্পল উইথ টেক প্যাক, and it is ultimately coming from the research and development department and designed by the retailer. Buyer ডিজাইন করছে, তারপর you are coming to produce the product, you are coming to produce the product. So R&D cost, এই রিসার্চারের যত কস্ট আছে, all the cost will be borne by the retailer. So the high value added activities is research and development, and it is done by the retailer. High value added activity is design. Design is also done by the retailer, and production team is just producing the product. That means you are using laborers. The laborers have no education even. The laborers do not know what they are doing. They only know how to cut the fabric. They only know how to stitch the fabric. These are the jobs of the production department in our country. And distribution, another job. So you are selling your product. FOB price, you use the word FOB price. That means you will reach the product up to ship. After shipment, the product will go to the distribution centers. The distribution centers are in different countries around the world. The distribution centers will distribute the product, and distribution center cannot distribute the product without informing the customers that the medical product, the product featured with heartbeat monitoring system is available in our outlet. So come to our outlet and try. So promotional activity is the most expensive job. This type of advertisements will be given in international media. Also very expensive, because here you are the blue collar people. Blue collar people means the uneducated people are working here. And they are white collar people.
You are paying to the television channels. The television presenters are receiving a lot of money. How this money is coming? The money is coming from the promotions, ads, and the bill of the ads are given by your retailer. So your retailer is ultimately running the television channels. So this is also expensive job, and the payment for the news presenters are much higher than the production workers, production managers, and other services, post-sale services. Other services means post-sale services. So the issue comes then, why we are only producing the product? Why we are not doing the R&D job? Why we are not doing the post-sale services? Why we are not promoting our product? The question is very important, but there is a international politics. International politics is that the textile industry, the production of textile was started in Europe. In Europe. So, first shipped of North America and Western Europe to Japan in 1950s and early 1960s. North America and Western Europe were very popular for producing garments. After Industrial Revolution. But they stopped producing the garments. Say for example, H&M, M&S, Zara, or Nike, or Amazon. They are either American or European companies. Gap, American companies. So the retailers, most of the retailers, either American or European. They were doing this product from long, doing this business for about many years, maybe 100 years old companies these are. But our garments industry is running here in Bangladesh is around 20 years, 25 years. So the companies are 100 years old companies. That means those retailers were also the manufacturers before 1950s, 1960s. But they abandon the production. তারা প্রোডাকশন করবে না, শুধু বলছে যে প্রোডাকশন ইজ দ্য লোয়েস্ট ভ্যালুয়েটেড অ্যাক্টিভিটিস, দিস রিকোয়ার্স পিপল হু আর uneducated, and our people, American people, European people are educated people. They are white collar people. So what they will do, they will still work in R&D, they will work in research and development, they will work in distribution channel, they will work in selling marketing team. So they ultimately controlling the total market still today. European American businessmen is controlling the product, controlling the high value added activities, and only low value added activities is moving from country. First shift was to Japan, and Japan found that this production job is worst job, nasty job. So we are also in the Japan has also industrially developed countries. They also abandon the production. But what they failed to do, they failed to doing the R&D, design, marketing, and post-production services. If you go to Japan, you will find that all American brands are there. All European brands are there. That means the Japanese market is also controlled by still European American buyers. So Japan also fails to do the research, design, services, marketing on apparel
market, apparel market. So it is international marketing system that will only do the high value added activities and will not transfer the high value added activities to anywhere. And that happens. So Japan receive only production and they stop production. The production moved to poorer countries. Hong Kong. In that case, time, 1960, 1980, 1970, Hong Kong was poor, Taiwan was poor, Korea was poor. So Singapore, also another country, Singapore was also poor. These countries were known as newly industrialized economies, NIEs. So the second shift from Japan to Hong Kong, Taiwan, and Korea and Singapore in 1970s and 80s. So now Hong Kong also not producing garments. Taiwan also not producing. Not producing means that they're not producing only garments. They're moving to other production, other production. Say for example, Hong Kong becomes the world's capital. Taiwan is producing, say for example, chips. Korea is producing high-tech product. So their laborers are moving to high-tech productions in Korea. In China, they are also producing high-tech product, technological product, machinery, equipment, heavy chemical industries are there in China. Hong Kong is ultimately the center, business center, Asian business center. It is also a part of China, you know. So the production facilities moved to China, Hong Kong, Korea, and they also abandoned the production of garments. And after, you know, abandon মানে ক্যান্সেল করছে প্রোডাকশন, এই প্রোডাকশন করবে না, লো ভ্যালু এডেড প্রোডাকশন, because the high value added activities was controlling by the European American buyers. So second shift was from Japan to Hong Kong, and the second shift was also not sustainable. And it started moving and takes the third shift, and third shift was in late 80s and 90s. The effect of third shift was to our countries, because after 1980s, our industry begins in 1980s. 80s. So there was a third migration from Asian big three. Big three means Hong Kong, Taiwan, and Korea, to other developing countries. So now we have laborers. The laborers have no option to work anywhere other than domestic workers. যেমন আমাদের যে যারা গার্মেন্টসে চাকরি করে 90% যদি চাকরি হারায় তাহলে তাদেরকে কাজ করতে হবে কাজের বুয়া হিসেবে। আপনারা যারা অফিসার আছেন এটা তো আর সব না, 90% হলো আপনার লেবার আর 10% হলো অফিসিয়াল ওয়ার্ক জব করে, যে আপনার এইচআর এ কাজ করে, মার্কেটিং এর ম্যানেজার, মার্চেন্ডাইজার ম্যানেজার, হোয়াইট জব করে 10% টোটাল। So 90% of the employees, 90% of the employees are working in the production factories, garments factories, because they don't have any other jobs. যদি তারা চাকরি হারায় তাহলে তাদের কাজ করতে হবে বুয়ার কাজ, কাজের বুয়া। তাহলে that's why the production facilities are here in Bangladesh, India, Pakistan, Thailand. You know, Thailand is also moving to high value added production. Say for example, they're producing technological product, electronic product. Vietnam, Laos, Sri Lanka. Now we are producing the garments. We are waiting for the fourth shift. And fourth shift, what will be shifted?
Among the apparel value chain is only production facilities are shifting from countries to countries, but all the other activities are still remaining by the originator of the business, America and Europe. তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে কি বাংলাদেশের প্রোডাকশন কি আর থাকবে? বাংলাদেশের প্রোডাকশনে বেশি দিন থাকবে না। প্রফেসর ইউনূস যদি দায়িত্ব থাকে তাহলে এই গার্মেন্টস প্রোডাকশন বাংলাদেশে থাকবে না, যদি রাখতে পারেন আর কি, বিকজ হি ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার। সে ইকোনমিক্স এর লোক, সে আপনাদেরকে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে যেতে পারবে। যখনই প্যারালাল একটা ইন্ডাস্ট্রি হবে যেখানে গার্মেন্টস এর মতো এত কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না, বেতন আরেকটু এর থেকে ভালো, তখন তো আপনি প্রোডাকশনের লেবার পাবেন না। কাজেই লেবার ক্রাইসিসের কারণে আমরা ইউরোপিয়ানরা যে বলে যে ইউরোপ আমেরিকা প্রোডাকশন করে না লেবার ক্রাইসিসের কারণে, আসলে তা না, লেবার মুভমেন্টের কারণে। লেবার এক ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরেক ইন্ডাস্ট্রিতে মুভ করছে, খারাপ ইন্ডাস্ট্রি থেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি কেনা করতে চায়। That will happen in our country also when the country will have some other industries, better job opportunities and other facilities, IT, outsourcing. যখন when the people will be learned, they will do some outsourcing. Why they will go to garments factories? So many is thinking that application of technology will save the industry. যেমন অটোমেশন করলে ইন্ডাস্ট্রি টিকবে, রং কনসেপ্ট। কারণ কি, অটোমেশন করলে আপনার প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে যাবে। আপনি যে $7 যে প্রোডাক্ট আজকে তৈরি করেন, এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে আপনার $35 লাগবে অটোমেশন করলে। কারণ লেবার খরচ, একজন লেবারে দেন আপনি 100 টাকা 500 টাকা ডেইলি, আর মেশিনে তো আপনার ডেপ্রিসিয়েশন হবে 5,000। যে অটোমেশন করবেন একটা রোবোটিক মেশিন কিনতে হবে কিন্তু স্যার 5,000। অটোমেশন করলে তো আমার স্যার, কিন্তু অটোমেশনে আপনার তো হিউজ প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, সেক্ষেত্রে আমার কস্ট কমবে না? প্রোডাক্টিভিটি তো প্রোডাক্টিভিটি হিউজ হবে। বাড়বে। গুড গুড, লেকচার শুনতেছেন ভালো। অটোমেশন করলে আপনার যে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, প্রোডাক্টিভিটি কি আমেরিকা অটোমেশন করে প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারে না? আমেরিকা কি হ্যাঁ, অবশ্যই অটোমেশন পারে, করে অবশ্যই। আমেরিকা জাপান করতে পারে এগুলা, পারে অটোমেশন না? করে করতে পারে, বাট ওরা পারে না। হ্যাঁ, অটোমেশন অবশ্যই পারে, ওরা তো আমাদের থেকে অটোমে অনেক টেকনোলজি আগায়। তার মানে কি, তারা আপনাদের এখানে আসে, তারা অলরেডি অটোমেশন করে দেখছে। জার্মানি অটোমেশন করে দেখছে যে এটা একটা হাতি। জার্মানি অটোমেশন করার পরে তারা কি বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে প্রোডাক্ট কোন দেশ বেশি কিনে? বাংলাদেশ জার্মানি। থেকে সবচেয়ে ইউএসএ, হ্যাঁ ইউএসএ জার্মানি এগুলো। হ্যাঁ, জার্মানি ইউএসএ কিনে আপনার ইউএসএ আর জার্মানি সমান সমান, তবে হিস্ট্রিক্যালি জার্মানি অনেক বেশি কিনে আমাদের থেকে, 1 নম্বর মার্কেট। জি স্যার, তো এই হ্যাঁ। জার্মানি জি স্যার। অটোমেশন করছে, অটোমেশন করার পরে দেখছে যে এটা দিস ইজ আ হোয়াইট এলিফ্যান্ট, সো দে স্টপ প্রডিউসিং গার্মেন্টস। তাদের কি ব্র্যান্ড আছে না? নিজেদের ব্র্যান্ডের জি প্রোডাকশন স্যার। নিজেরা করে না, নিজেদের ব্র্যান্ডের প্রোডাকশনও নিজেরা করে না, বিকজ দি ইনভেস্টমেন্ট in machines, investment in automation is very high, and the depreciation cost is also very high. So the cost of production, although the productivity will improve, but the cost of production will increase more than productivity improvement. কাজেই আপনার প্রোডাক্ট এখন $7 যেটা করতে পারেন, ওই $7 প্রোডাক্ট আপনার $30 প্রোডাকশন খরচ $30 হবে। যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি তারা কেন তাহলে তা প্রোডাকশন করে না? তারা অটোমেশন দিয়ে কিন্তু প্রোডাকশন স্যার করতে আমাদের, পারতো। হ্যাঁ স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। আমাদের আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে চাচ্ছে যে অটোমেশন করার জন্য বিভিন্ন, যেমন আমাদের স্ট্যান্ডার্ডও অলরেডি শুরু করছে, যেমন গার্বার নিয়ে আসছে, তারপরে লেজার মেশিন নিয়ে আসছে, যেগুলো অটোমেশন। কিন্তু এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করা লাগছে যে এটা মেশিনের উপরে। মেশিনের অফকোর্স উপরে এই যে এখন প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে। হ্যাঁ।
একটা প্রোডাক্টিভিটি মেশিনের দাম বাড়বে। একটা মেশিন আমি শুনছি যে একটা মেশিন এখানে একটা মেশিন গাড় বাড়ার জন্য একটা মেশিন নিয়ে আসছে 30 কোটি টাকা প্রাইস। তাই এই সেক্ষেত্রে 30, আমাদের অটোমেশনের উপরে ঝুঁকে যাচ্ছে। তারপরেও কেন, যদি অটোমেশনে আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ার পরেও কস্ট প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, তারপরেও কেন এরা যাচ্ছে অটোমেশনে? আমার কোশ্চেনটা এটা। কেন যাচ্ছে? এই এই প্রশ্নের উত্তর জি। হলো যে আপনার এক নম্বর হলো যে এরা আপনাদের রিসার্চ রিসার্চ দেখা দরকার। রিসার্চ রিসার্চ আউটপুট পড়ে না। যখন বসে যাবে তখন বলবে যে আমি ব্যাংক লোন দিতে পারতেছি না। আর আর যে এই কথা বললাম যে আমি যে টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন তো জার্মানিও করছে, তাহলে ওনাদের দেখা উচিত একটা ফ্যাক্টরিতে গিয়ে তাহলে জার্মান কেন টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করার পরে সেই ফ্যাক্টরি এখন চলে না কেন, সেই ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন এখন নেই কেন, অটোমেটেড ফ্যাক্টরি। সেই জিনিসটা এরা দেখতেছে না, এক নম্বর। আর দুই নম্বর হলো যে আপনার ক্যাশ ফ্লোটা আছে। ক্যাশ ফ্লোটা আছে কি, যে বাংলাদেশে ব্যাংক থাকার কথা একটা, আর ব্যাংক আছে হচ্ছে যে 1000, নন ব্যাংকিং জি স্যার। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট সহ 1000 না হলেও 500 তো হবেই। তো এখন একটা ব্যাংকের জায়গায় 500 ব্যাংক আছে, তাহলে তো ফান্ড ওই ব্যাংকগুলির, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যত সেভিংস সব তো ব্যাংকে আছে। এই সাধারণ মানুষের সেভিংস গুলি তারা লোন দেয়, লোন দেওয়ার পরে আর লোন ফেরত পায় না। যেমন এখন সেদিন আমার এক যেমন এখন স্টুডেন্ট। যেমন এখন আমাদের যেমন আমাদের এখন ভ্যাকসিনগুলো ভ্যাকসিন আছে, এগুলো লোন শুধু হ্যাঁ, দিচ্ছে বা লোন দিচ্ছে, লোন সব তো ব্যাংক এখন লোন এই গুলো তো মুহূর্তে পরিশোধের এই চিন্তা থাকে মুহূর্তে না। যেটা যেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যেটা ভুল করে, সব জায়গায় পেপার পত্রিকায় লেখে। কালকেও একটা আপনার প্রথম আলোতে একটা রিপোর্ট দেখলাম যে অটোমেশন ইজ বেটার। ইউকে থেকে এক এক লেখক লিখছে অটোমেশন ইজ বেটার। কিন্তু অটোমেশন তো বেটার তো আপনি এখন দেখতেছেন, কারণ কি আপনার কাছে ফান্ড আছে। আপনার উচিত ছিল আপনাকে একটা, এই ফান্ডটা 30 কোটি, আরো আরো কয়েকশো কোটি টাকা যে ইনভেস্ট করছেন, এই টাকা দিয়ে একটা মাইক্রোচিপস প্রতিষ্ঠান কিভাবে করা যায় সেখানে ইনভেস্ট করা। কারণ কি আপনার আগামীর যুগ হবে চিপসের, আপনার পকেটেও চিপস লাগবে। আপনার ইভেন ওই শার্টের মধ্যেও তো চিপ, একটু আগে যেটা বললাম যে ইলেকট্রনিক্স গার্মেন্টস আসবে, ওখানে তো চিপস লাগবে। তাহলে আপনার এখন দরকার ছিল যে অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করা, কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষ থাকবে না। মানুষ আপনার যখন থাকবে না, থাকবে না মানে কি, আরেকটা ভালো ইন্ডাস্ট্রিতে হইতে হবে, যেটা চায়নায় হয়েছে, যেটায় জাপানে হয়েছে, যেটায় কোরিয়ায় হয়েছে, অন্য ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাদ দিয়ে উনিশশো ধরেন 60 সালে, 1960 সালে কোরিয়ার এক্সপোর্টের 90%ই ছিল গার্মেন্টস এক্সপোর্ট। কিন্তু এখন তাদের এক্সপোর্টের 1%ও গার্মেন্টস নেই। তো কোরিয়া কি টেকনোলজিতে, বলা হয় যে ওয়ার্ল্ডস টেকনোলজি ক্যাপিটাল হয়েছে কোরিয়া, তো তারা গার্মেন্টসে কেন টেকনোলজি দেয় নাই? কাজেই আপনার এটা হলো যে এরা নিশ্চয়ই প্ল্যানিং করে দেখছে যে আমাদের গার্মেন্টস টেকনোলজিতে লস হবে, লস প্রজেক্টে তো পাবে লস না। হবে। তো আপনার আপনার এই যে R&D আপনার হাতে না, ডিজাইন আপনার হাতে না, মার্কেটিং আপনার হাতে না, পোস্ট সেলস সার্ভিসেস আপনার হাতে না, শুধু প্রোডাকশন আপনার হাতে। তো প্রোডাকশন এখন এই যে, আর আপনার কি, আপনার হলো অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন হলো বায়ার ড্রিভেন, মানে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করেন না, আরেকজনে বলে প্রোডাকশন তৈরি করতে, তারপর করেন। আর এই প্রডিউসার ড্রিভেন হইলেও একটা কথা থাকতো যে আমার ব্র্যান্ড আছে, মানে এই মার্কেটিংটা যে করে আমার বাংলাদেশি ব্র্যান্ডে করে করে হয়েছে এই যারা ব্র্যান্ড। তাহলে কাজে এই এই প্রডিউসার ড্রিভেন হলে এটা হয় আপনার অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। এই ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারলে আপনার লাভ হইতো, যে আমাদের মার্কেটিংও আমাদের, আর এন্ড ডিও আমাদের, ডিজাইনও আমাদের, এভরিথিং ইজ আওয়ার্স। সো প্রোডাকশন ইজ অলসো আ সাব অ্যাক্টিভিটিস, নট দি মেইন অ্যাক্টিভিটিস। বাট আমাদের ফ্যাক্টরি বাংলাদেশের মেইন অ্যাক্টিভিটিস হলো প্রোডাকশন, আর এগুলি সব কন্ট্রোল করে বিদেশিরা। বিদেশিরা সো ইনভেস্টমেন্ট ইন দিস production facilities in a buyer driven manufacturing is very risky, very very risky. And investment in producer driven value chains is good, কারণ আপনি তো ডিমান্ড সেট করেন যে কত ইউনিট প্রোডাকশন সারা বিশ্বে বিক্রি করবেন বা বাংলাদেশে করবেন, দ্যাট ইজ গুড।
So applications of technology in the garments production, only production, not other activities, is very very risky. এবং যারা এখন ইনভেস্টমেন্ট করে আমরা আমরা ধারণা করি যে আমরা ধারণা করি যে টুডে অর টুমোরো গার্মেন্ট সেক্টর আমাদের থাকবে বাংলাদেশে না। আর ইয়ে স্টে করবে না, না স্টে করবে না, বা- এটা আমরা বাংলা ধারণা করি। বাংলাদেশের যারা পলিসি মেক করে ওখানে শিক্ষিত যেমন লোক আসলেই তো আপনার এই গার্মেন্টস প্রোডাকশন সরাই দিবে, বলবে যে এটা আমরা অন্য মাইক্রোচিপস লস প্রোডাকশনে প্রজেক্ট, জি শুধু লোন স্যার, দেওয়া যাবে, বা জি স্যার। আপনার কারণ সফট সফট স্কিলসে আপনার লোন দিবে। কথা শোনা যায় না আপনাদের, কে কথা বলতেছেন? ও ফ্যাক্টরিতে কথা বলে। যাই হোক, সো ইনভেস্টমেন্ট ইন অনলি প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি, এই কারণে আপনাকে কি দেখালাম এখন বলেন তো? আপনাকে দেখালাম আমি অ্যাপারেল ভ্যালু চেইন। অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনের আপনি কিছুই কন্ট্রোল করেন না, শুধুমাত্র প্রোডাকশন করেন, আপনার কোনো কর্তৃত্ব নেই। বায়ার যেদিন বলবে যে আমরা আর আপনার সাথে নেই, কারণ আপনার কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং বেশি, এইটা এই যে ফোর্থ শিফট, উই আর ওয়েটিং ফর দি ফোর্থ শিফট, এটা যাবে মায়ানমারে। কারণ মায়ানমারের কি কোনো কিছুই নাই, মিয়ানমারের কিছু আছে? মিয়ানমারে যাবে। এটা যাবে কোথায়? আফ্রিকাতে যাবে, যেখানে অন্য কোনো শুধু লেবার আছে এবং 3 বেলা খেতে পারে না, 2 বেলা খায়। আর 1 বেলা খাওয়ার জন্য তারা তাদের এই প্রোডাকশনে শ্রম দিবে। তারপর হলো যে আপনার অন্য অন্য আমাদের থেকে যেসব গরিব দেশ, সেসব দেশে, এটা হিস্ট্রি, এই যে হিস্ট্রিটা বললাম কেন? বললাম যে যখনই একটু তাদের ইনকাম বাড়ছে, এই যে আমেরিকান ইউরোপিয়ানরাও তো গরিব ছিল নাকি বড় লোকই ছিল? গরিব ছিল, তখন গার্মেন্টস প্রোডাকশন করছে। জাপানও গরিব ছিল, তখন গার্মেন্টস প্রোডাকশন করছে। হংকং গরিব ছিল, তখন গার্মেন্টস প্রোডাকশন করছে। চায়নাও গরিব ছিল, চায়না চায়না কিন্তু এখনো প্রোডাকশন করে, কিন্তু করবে না ভবিষ্যতে। করবে না বলতে তারা, কারণ কি, তারা ভ্যালু চেইনে হিসাব করে দেখছে। চায়নাও ট্রাই করছে কি তাদের নিজস্ব এই যে প্রডিউসার ড্রিভেন ভ্যালু চেইন শুরু করতে, তারাও চেষ্টা করছে। মানে R&D থেকে শুরু করে কাস্টমার সেলস সার্ভিস, এভরিথিং উইল বি অফার্ড বাই দি চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারার্স, কিন্তু চায়নাও পারে নাই। ওই যে একটু আগে বললাম ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স, সারা ইন্টারন্যাশনালি আমেরিকায় আপনার মেড ইন বাংলাদেশ ইউজ করবে, কিন্তু বাংলাদেশের নামে যদি একটা ব্র্যান্ড থাকে, সেই ব্র্যান্ডের কোনো প্রোডাক্ট কি আমেরিকানরা গায়ে দিবে? একজনেও গায়ে দিবে না, বলবে যে নেস্টলি প্রোডাক্ট। কাজে ব্র্যান্ড ইজ দেয়ার, so brand value is there, the brand is controlling by the European and American buyers. That's why that's why there are a lot of problems. আমাদেরকে অন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে, যদি আমরা উন্নত দেশ হতে চাই তাহলে আমাকে অন্য প্রোডাকশনে যেতে হবে। এবং তখন আমাদের যেহেতু হিউম্যান রিসোর্স আছে, প্রফেসর ইউনূস বলছে যে আমাদের তো হিউম্যান রিসোর্স সমস্যা বলে সবে, এটা তো আসলে রিসোর্স, হিউম্যান রিসোর্স, এটা ইউটিলাইজ করতে পারতেছি না আমরা। যেমন এই যে 30 কোটি টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনলো, তার উচিত ছিল আপনার অন্য সেক্টরে ইনভেস্ট করা, যে সেক্টর সারা বিশ্বে প্রমিসিং, যে সেক্টর আগামীতে গ্রো করবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ফ্যাক্টরি দেওয়া দরকার আমাদের, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে যাওয়া দরকার। কারণ কি, আপনি তো এখন তো আমরা যেভাবে ভাবতেছি যে আমরা আমাদের একটা পাসপোর্ট লাগে বিদেশে যেতে, এই পাসপোর্ট কনসেপ্ট কি থাকবে? পাসপোর্ট কনসেপ্টই থাকবে না, আপনার বিদেশে যাওয়ার জন্য কোনো কিছুই লাগবে না। কারণ কি, মুভমেন্ট হবে স্যার ইজি। পাসপোর্ট শেষ হয়ে যাবে, হ্যাঁ আমার ইয়েটা, আমার স্মার্ট কার্ডটাই পাসপোর্ট, পাসপোর্ট কেন লাগবে? ইমিগ্রেশন পয়েন্ট থাকে কিনা সেটা দেখেন। ইমিগ্রেশন যে পয়েন্ট, এখন যে ইমিগ্রেশনের মাধ্যমে মানুষ বিদেশে যাবে, ইমিগ্রেশনই থাকবে না। ওই যে আপনার মাস টেকনোলজি ডেভেলপ করবে, দেখবেন যে বলবে যে স্টারলিংক চেক করবে সে কোন দেশে যাচ্ছে। কিন্তু স্যার আমার আপনার ইমিগ্রেশন যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে আমার যে স্বর্ণগুলো পাচার হয়ে যাচ্ছে, পাচার করে নিয়ে আসে, এগুলো ধরবে কি? এই দুর্নীতিগুলো কে ধরবে, মানে থামাবে? আপনার 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 আইডেন্টিটি এত কমন হয়ে যাবে, আপনার শুধু চোখ দেখলেই ইমিগ্রেশন বুঝবে যে থাকার আপনি পরেও, স্যার আপনার ইমিগ্রেশন থাকার পরেও আমরা এর থেকে তো আপনি একটা আর্টিফিশিয়াল এআই টুলস ইউজ করলে কি হয়, আপনি তো সবকিছুই ধরতে পারেন, শুধু গোল্ড না। এরপরে আপনার আপনার পকেটের মধ্যে যদি সুতা থাকে,
সেই সুতাও বলবে যে ওর কাছে ওর প্যান্টের মধ্যে সুতো থাকার কথা হচ্ছে 60 60 গ্রেডের, ওর সুতো আছে হচ্ছে 40 গ্রেডের। আপনি তো আপনার ভাবে চিন্তা করতেছেন এখন, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে যে আপনার ইমিগ্রেশন পয়েন্টই থাকবে না, ইমিগ্রেশন পয়েন্ট হবে আপনার সুপার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কন্ট্রোল। সুপার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কন্ট্রোল মানে আপনি বিমানে ওঠার আগে আপনি যে হেঁটে যাবেন ওর মধ্যেই সবকিছু চেক হয়ে যাবে, আপনার পাসপোর্টও লাগবে না। আপনার যে ওয়াকিং মুভমেন্ট, ফিঙ্গার, আই, এই যে হাঁটবেন তাকাইয়া, দ্যাট ইজ এনাফ, সবকিছু চেক হয়ে যাবে। আপনি যে ইভেন ইভেন এখন চিন্তা করতেছি কি যে আপনি যে এখন আমেরিকা যাবেন, আমেরিকা যাওয়ার জন্য তো আপনার ফিজিক্যালি যেতে হয়, সময় লাগে অনেক। এই সময় তো লাগবে না ভবিষ্যতে। এখন ফ্যাক্স করেন কিভাবে, এটা কি আপনার মাথায় আছে, চিন্তায় আছে যে ফ্যাক্স একটা কাগজ কিভাবে আরেক দেশে চলে যাচ্ছে? ওই মানুষও ভাবে ট্রান্সফার হবে। কারণ কি আপনার এই নবী বলে গেছে, আসলে তো সভ্যতা গড়ে দিয়ে গেছে নবী। মুসলমান তো আপনারা সবাই নাকি? জি স্যার, জি স্যার। তা যাই হোক, যে আপনার এই নবী বলে গেছে ওই সভ্যতা ওইখানে শেষ হয়ে গেছে, বুঝছেন? এখন যা করতেছে এই যে অসভ্য কাজ, যে আপনার মানুষের ওই যে দাজ্জাল, সে কি আপনার একদিনে 40 দিনে সারা বিশ্ব বিশ্ব ঘুরবে কিভাবে যদি আপনার ফ্যাক্সের মতো মানুষ ট্রান্সফার না করা যায়? কাজেই আপনার সময় আসতেছে যেখানে আপনার পাসপোর্ট বা আপনিও ফটোকপির মতো হয়ে যাবেন। আপনি মনে করলেই হবে আমেরিকায় যাওয়া দরকার, এবং আমেরিকায় যাওয়ার জন্য ইমিগ্রেশন পয়েন্টে যাবে না, আপনার বাড়ির পাশেই আপনার ই থাকবে, এয়ারপোর্ট থাকবে, বা আপনার ফ্যাক্স মেশিনের মতো মেশিন থাকবে, সেখানে বসবেন, আমেরিকায় চলে যাবেন। এবং সেই দিনের অপেক্ষা করেন। এগুলি এগুলি নবী বলে গেছে, নবী বলে গেছে বলতে আপনার দাজ্জালের কথা যখন আসছে, তার স্পিডের কথা আসছে যখন, তখন তো আপনার সেও তো একজন মানুষ হবে, দাজ্জালও তো মানুষ। কাজেই টেকনোলজির এখনো আবিষ্কারের শেষ হয় নাই, টেকনোলজি আবিষ্কার ওয়েট করেন। কারণ কি মাস্ককে কেন ট্রাম্প বেছে নিচ্ছে? কারণ কি মাস্ক দেখছে যে মাস্ক কি হয়েছে একমাত্র ম্যান যে আহ, বিশ্ব কন্ট্রোল করে না, শুধু সে করে হচ্ছে মহাকাশ কন্ট্রোল। জি স্যার। মহাকাশ কন্ট্রোল বলতে যে আগে বাংলাদেশে যখন স্টারলিংক আসবে, বাংলাদেশে আপনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মধ্যে কখন টয়লেটে যান সেটাও বলে দিতে পারবে। কারণ কি ওর তো টেকনোলজি টেকনোলজি থাকবে, সুপার টেকনোলজি। আর এই টেকনোলজি এখনকার কথা, এরা আরো, আমি বলতেছি আরো 50-20 বছর পরে কি হবে, বা 100 বছর পরে কি হবে, এগুলি তো থাকবে না কিছুই। কাজেই আপনার আমাদের ওই সময় আসতেছে, সময় যে সময় আসতেছে, এবং তাতে আমাদের এই ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি, প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি, এগুলি অত্যন্ত রিস্কি। এবং ইনভেস্টমেন্ট ইন টেক্সটাইল সেক্টর অনলি প্রোডাকশন, বুঝছেন তো আমি কেন বলতেছি যে এটা রিস্কি? কারণ আপনি তো এই যে বায়ার ড্রিভেন, বুঝছেন তো, আপনি তো নিজে কিছুই কন্ট্রোল করেন না। এই যে 7টা অ্যাক্টিভিটিস বললাম, 7টার একটাও কন্ট্রোল করেন না। স্যার পুরাটাই, হ্যাঁ জি স্যার, আমরা শুধুমাত্র ম্যান পাওয়ার কন্ট্রোল করি, আর কিছু না। তাহলে তার মানে কি আপনার কিছুই নেই, মার্চেন্ডাইজার হিসেবে কাজ করেন, সেটা হলো যে এই প্রোডাকশন ফলো আপ করেন। প্রোডাকশন ফলো আপ করেন, সেই প্রোডাকশন ফলো আপ এর একটা পার্ট আওয়ার মার্চেন্ডাইজিং, এদিকের একটা কিছু আপনার না। So we are just learning about the production, but today what we have done, give we have given an overview of the apparel value chain, এবং এই apparel value chain, এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মুভমেন্ট গুলি কথা বললাম, সেগুলি এখানে আবার বলছে যে বাংলাদেশের অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে হয়েছে। বাংলাদেশের অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি প্রথমে কি, Daewoo of South Korea was an early entrant in Bangladesh when it established a joint venture on 77 with Desh Garments, making the first export-oriented ready-made garments industry in Bangladesh. After only 1 year in 130 Desh supervisors, এই যারা সুপারভাইজার ছিল and manager received free training from Korea, এই যে তারা একটা ফ্রি ট্রেনিং পাইছে কোরিয়া থেকে, প্রোডাকশন অ্যান্ড মার্কেটিং
রেডিমেড গার্মেন্টস প্রোডাকশন। এই যে ডেউ হলো প্রোডাকশন অ্যান্ড মার্কেটিং কোম্পানি কোরিয়ার, এরাও এখন গার্মেন্টস প্রোডাকশন করে না। এই যে 130 জন সুপারভাইজারকে কোরিয়া নিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে, দেওয়ার পরে 115 অফ দি 130 লেফট দেশ গার্মেন্টস। তার মানে কি 130 জন যে কোরিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসছে, তার মধ্যে 115 জন এসেই ওই ফ্যাক্টরিতে আর কাজ করে নাই, অ্যান্ড সেট আপ সেপারেট প্রাইভেট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিজ। এবং তারা নতুন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিছে, নিউ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিজ ইন বাংলাদেশ ফর মাচ হায়ার স্যালারিজ দেন দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড। এবং তারা বিভিন্ন নতুন নতুন ফ্যাক্টরিতে চলে গেছে, কারণ কি দেখছে কি যে প্রোডাকশন, এটা তো আমেরিকা প্রোডাকশন বাদ দিয়ে দিয়েছে, কোরিয়া প্রোডাকশন বাদ দিয়েছে, তাহলে কোরিয়া থেকে যারা প্রোডাক্ট কিনতো সেই সব বায়ার এখন বাংলাদেশে আসছে, কারণ ডেইউ বাংলাদেশে কাজ করে এখন, তা ডেইউ থেকে প্রোডাক্ট নেবে। তবে এখন দেখছে যে বাংলাদেশে যে পরিমাণ অর্ডার আসে সেই পরিমাণ শুধু ডেইউ প্রোডাকশন করতে পারে না, দেশ গার্মেন্টস একা প্রোডাকশন করতে পারে না। কাজে এই নিউ ফ্যাক্টরিজ হ্যাজ সেট আপ, নতুন ফ্যাক্টরি বাংলাদেশে আরো ফ্লারিশ করছে। কাজে এই 1977 এর পরে আপনার বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, প্রোডাকশন ফ্যাক্টরি শুরু করেছে, এবং শুরু করে দিয়েছে সাউথ কোরিয়া। And global restructuring process, including two non-market factors such as multi-fiber agreement, এটা এমএফ এর নাম শুনছেন আপনারা। মাল্টি-ফাইবার এগ্রিমেন্ট হলো ইন দ্য নর্থ আমেরিকান মার্কেট অ্যান্ড প্রেফারেন্সিয়াল মার্কেট অ্যাক্সেস টু ইউরোপিয়ান মার্কেটস। এই নর্থ আমেরিকা, আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রোডাক্ট সেল করতে হলে led to the emergence of an export oriented garments industry in Bangladesh in 1970। তারা আপনার মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্টের আপনার একটা অপশন ছিল, কি অপশন ছিল যে কোটা কোটা সিস্টেম। কোটা সিস্টেমটা কি ছিল? কোটা সিস্টেম ছিল যে চায়না যেহেতু প্রোডাকশন করতে পারে, চায়নাকে বলছে যে চায়না এক যদি 100%, সারা বিশ্বে 100% ধরি মার্কেট, বলছে যে তুমি অনলি 10% প্রোডাকশন করতে পারবা, 10%-এর পরে আর কি বিক্রি করতে পারবে না। বাংলাদেশ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, ঠিক আছে, তারাও সারা মার্কেটের 5% করতে পারবে, সেল করতে পারবে। এটা ছিল মাইক্রো মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট, যে সারা টেক্সটাইল প্রোডাকশনের জন্য সারা বিশ্বে যে প্রডিউসার আছে তারা চাইলেই সেল করতে পারবে না, তাদের একটা কোটা ছিল, সেই কোটা অনুযায়ী ওই পর্যন্তই সেল করতে পারবে। কোটা সেল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আর প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে না। যেমন যদি ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশের কোটা ছিল 100, ধরেন এক্সাম্পল, $100 সেল করার পরে আর বিশ্বের কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে না। চায়নার ছিল ধরেন $500, $500 বিক্রি করার পরে আর কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারবে না। এটাকে বলা হয় মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট। মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট। এই মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্টের কারণে কি আমরা এই যে দেশ গার্মেন্টস বা যত গার্মেন্টস হয়েছে এগুলি সেল করতে কেন পারছে? সেল করতে পারার কারণই ছিল যে চায়না ইচ্ছা করলেই আর বিক্রি করতে পারবে না, চায়নার একটা কোটা আছে, সেই কোটার বাইরে আর সেল করতে পারবে না। এই যে একটা কোটার কারণে বাংলাদেশের একটা বেসমেন্ট তৈরি হয়েছে, যে আমরা আমাদের যে কোটা ছিল সেই কোটা ফিল আপ করার মতো ফ্যাক্টরি ছিল না, কাজে ফ্যাক্টরি বাড়ছে। ফ্যাক্টরি বেড়ে বেড়ে আপনার বাংলাদেশে আজকের এই যে 5,000 ফ্যাক্টরি আছে, এই 5,000 পর্যন্ত চলে আসছে। তবে এই কোটা কোটা সিস্টেম আপনার 2005 সালে অ্যাবলিশ হয়ে গেছে। অ্যাবলিশ হয়ে গেছে যে ধরেন আপনি বাংলাদেশের কথা 1974 সালে বাংলাদেশের কথা ভাবেন, বাংলাদেশে কত লোক ছিল যারা 3 বেলা খেতে পারছে? আপনাদের বয়স, আমাদের বয়সে আমরা হয়তো বলতে পারবো না, কারণ এই সময় আমরা হয় ছোট ছিলাম, না হয় আমরা ছিলামই না। বাংলাদেশে কতজন মানুষ 74-এ 3 বেলা ভাত খেতে পারতো? মেবি 10%। আর ম্যাক্সিমাম লোকেরই হয় রুটি খেতে হতো। মানে তখন তো আপনারা মনে আছে কিনা যে তখন রুটি খাওয়া কিন্তু একটা রুটি যদি কেউ বলতো যে আমি রুটি খেয়েছি, তার মানে বোঝাই যেত হচ্ছে দরিদ্রতম একটা লোক। এখন রুটি খাওয়া তো ফ্যাশন। কাজেই এখন দেখেন যে এই এই ওই সময় আমাদের এই এমএফএ সাপোর্ট করেছে, যে আমরা প্রোডাকশন করতে পারলেই সেল করতে পারবো।
কারণ আমাদের কোটা আছে, যে কারণে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি, গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ফ্লারিশ করছে। এবং এটাও, এই সুবিধাটা কারা দিছে? এটাও দিছে আমেরিকার, ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা এন্ড ইউরোপ। কারণ কি, তাদের প্রোডাক্ট দরকার, কিন্তু তারা চায়না থেকে সব নিবে না, একটা অন্যান্য দেশকেও একটা সুযোগ করে দিল এমএফ এর মাধ্যমে। আর এমএফ হলো যে ডাব্লিউটিওর সিস্টেম, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের সিস্টেম। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন হলো আপনার একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে গিয়ে সব বিশ্বের সব দেশ বলতে পারে আমার এই সমস্যা, আমার এই সমস্যা, আমার এই সমস্যা। তখন এই 1974-এর আগে গিয়ে সবাই বাংলাদেশ থেকেও বলছে যে আমার এই সমস্যা, আমাদের কিছু গার্মেন্টস প্রোডাকশন করতে পারলে, সেল করতে পারলে ভালো হয়। তখন গার্মেন্টস দেখছে যে চায়না সবচেয়ে বেশি বিক্রি করে, চায়নার তো আর্থিক অবস্থাও ভালো, তাহলে চায়নাকে কোটা কমাই দেই, আর বাংলাদেশকে কোটা, কিছু কোটা বেশি দেই, যেন দেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টও হয়। এটা হলো ডাব্লিউটিওর সিস্টেম। ডাব্লিউটিওর ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের কাজটাই হলো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে সারা বিশ্বের ইকোনমিক কন্ডিশন চেক করে কাউকে সুযোগ সুবিধার অফার করে। সেই সুযোগ সুবিধা অফার করার পরে ইউরোপ, আমেরিকা সেটা একসেপ্ট করছে। যেটা যেটা পরবর্তীতে আপনারা জানেন যে আমরা এই যে এমএফএ যাওয়ার পরে, মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট যাওয়ার পরে 2005-এর পরে আমরা আরেকটা সুবিধা পাই, সেটাকে বলা হয় জিএসপি ফ্যাসিলিটি, জেনারেলাইজ সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস। এই জিএসপি ফ্যাসিলিটি যেটা আমরা পাই, এই জিএসপি ফ্যাসিলিটিটাও মূলত আপনার ইউরোপ আমেরিকাই আমাদের দিয়েছে। ইউরোপ আমেরিকান মার্কেটই আমাদের দিয়েছে যে ইউ আর গোয়িং টু এনজয় জিএসপি ফ্যাসিলিটি। এটাও ডাব্লিউটিওর প্ল্যাটফর্মে সিদ্ধান্ত, যে developed countries will give some preferential access to LDCs। বাংলাদেশ এখন এলডিসি, লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ, এই এলডিসির দেশগুলি এখনো এই জিএসপি ফেসিলিটিস পায়, জেনারেলাইজ সিস্টেম অফ প্রিফারেন্স। যে ডিউটি ওয়েবার, আপনি প্রোডাক্ট সেল করলে, ওই দেশে সেল করলে ওই দেশের একটা ইম্পোর্ট ট্যাক্স আছে, সেই ইম্পোর্ট ট্যাক্স দিতে হবে, সেটাকে বলা হয় আপনার জিএসপি ফেসিলিটিস। সো বিকজ অফ সাচ ফেসিলিটিস, our production system has developed, but অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনের অন্য কিছুই কিন্তু আমরা ধরতে পারি নাই, এবং এটা ধরা ছোঁয়ার বাহিরে, এবং এটা ধরা ছোঁয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইভেন আপনি প্রোডাকশন যখন তৈরি করে, তখন আপনার কিন্তু প্রোডাকশনের মধ্যে কন্ডিশন আছে, একটা প্রোডাক্টও যেন বাইরে বিক্রি না হয়। একটা প্রোডাক্ট যদি বাইরে বিক্রি হয়, তাহলে আপনার ওই প্রোডাকশন সব ক্যান্সেল করে দিবে, বিকজ দি ব্র্যান্ড ভ্যালু, the product will not have some superior quality, but the brand value is important. Brand value is important. That's why they control the brand with a high security system, under high security system. So এই চারটা জিনিস ইউরোপ আমেরিকা ছাড়ে না, এবং আর ছাড়বেও না। তারা কি করবে, প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি, যেখানেই প্রোডাকশন কস্ট বাড়বে সেখান থেকে মুভমেন্ট করে আরেক জায়গায় চলে যাবে। কারণ কি, আপনি তো বায়ার ড্রিভেন। So that's why having the idea about the apparel value chain is important. এবং আমাদের মালিকদের যদি আপনার এই অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনের উপরে জ্ঞান থাকতো, তারা আর নতুন করে এই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আর ইনভেস্ট করতো না। কারণ কি, বাংলাদেশের মানুষ কি এখন না খেয়ে থাকে না? বাংলাদেশের মানুষের এখন কোনো আর্থিক সমস্যা, যেটা আমরা আগে দেখছি, ওই সমস্যাগুলি এখন আর নেই। কাজেই উন্নত হচ্ছে। এবং এটা যখন আপনার এই যে শিক্ষিত, আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যাড করে দেওয়া যেত, তাহলে বাংলাদেশের কোনো কিছুই থাকতো না, যেটা প্রফেসর ইউনূস আহ, করতে পারবে ধারণা। এখন উনি কতদিন থাকতে পারে সেটা বিষয়। উনি যদি থাকতে পারতো, আমাদের অর্থনীতির লোক, শিক্ষিত লোক, সে এটা একটা রেভলিউশন করে দিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কতদিন থাকতে পারে সেটা একটা বিষয়। কারণ কি, আপনারা দেখেন পলিটিক্যাল, যারা বাংলাদেশে বিশেষ করে যারাই পলিটিক্স করে, তাদের বা আপনাদের গ্রামের বাড়িতে খেয়াল করে দেখবেন যে 25% লোক আছে যারা কোনো কাজই করে না জীবনে, কিন্তু শুধু পলিটিক্স করে, কিন্তু তাদের ইনকাম ফ্লো ভালো, আপনার থেকে ভালো। তো এই যে ইনকাম ফ্লো,
একটা গ্রুপের আছে চাকরিই হলো পলিটিক্স করা। সেই গ্রুপটা তো সারাদিনই এখন কি প্রফেসর ইউনূসকে তাড়ানোর জন্য চেষ্টায় আছে, সেটা আওয়ামী লীগ হোক, বিএনপি হোক, আর জাতীয় পার্টি হোক। তাদের পেশাই হচ্ছে পলিটিক্স করা, কিন্তু পলিটিক্স তো কোনো পেশা না। পলিটিক্স তো আর কোনো পেশা হইতে পারে না, এটা আপনার একটা পলিটিক্যাল আইডিওলজি থাকতে পারে। সে আইডিওলজিটাকে আমাদের লোকরা পেশা হিসেবে নিচ্ছে। কাজেই আম, ওই যে একটা ইন্টারভিউতে বলছে যে আমাদের দেশে যে আপনার সিকিউরিটির অভাব, আসলে সিকিউরিটির অভাব হয় নাই। অভাব হয় নাই কারণ কি, আপনি এখন আপনার হয়তো পকেট থেকে আহ, কি বলে ওটাকে, স্ন্যাচিং কি বলে, স্ন্যাচিং মানে হচ্ছে যে পকেট মার বা চুরি ডাকাতি। এই চুরি ডাকাতি গুলি তো আগে কি ছিল না? আপনাদের কি মনে হয়, আছেন আপনারা নাকি কেউ নেই? চুরি জি স্যার। ডাকাতিগুলি, চুরি ডাকাতিগুলি ছিল, এবং এর থেকে অনেক কয়েক গুণ বেশি ছিল, কিন্তু সেটা ছিল ফর্মাল চ্যানেলে। রিক্সা রাখলেও রিক্সাওয়ালার পার ডে আপনার 100 টাকা দিতে হইতো আপনার পলিটিক্যাল পার্টিকে গুলি। রিক্সাওয়ালার কি কিছু দেয়া লাগে এখন? কাজেই আপনার ওই চাঁদাগুলি ছিল ফর্মাল চাঁদাবাজি, সেইগুলি এখন ইনফর্মাল হয়ে গেছে। সেগুলি এখন ছাত্রলীগের কার্যক্রম অবৈধ হয়ে গেছে। ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল যেটাই বলেন আর কি, এদের কার্যক্রম এখন অবৈধ হয়ে গেছে। এখন ওই টাকা পয়সা নিলেই সেটা অবৈধ হচ্ছে, যে কারণে রিপোর্ট হচ্ছে। পেপার পত্রিকা খুললে আমরা যেগুলি দেখি, এর থেকে কয়েক হাজার গুণে আগে বেশি হতো। পলিটিক্স যারা করতো তারা করতো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে যে কোনো কাজের 100 কোটি টাকা থাকলে 10% নেই, তার 10% নিয়ে যেত কারা? 10% নিয়ে যেত হচ্ছে আমাদের ছাত্র দল বা ছাত্রলীগ। কিন্তু এখন ওই 10% তো 1 পয়সাও যায় না কোথাও। তার মানে কি, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদাবাজি কয়েক কোটি টাকা কমছে। এইভাবে সারা বাংলাদেশে ফর্মাল যে চাঁদাবাজি ছিল সেটা একদম জিরো। এখন কিছু সিসকা চট্টর যারা আছে, ওই এরাই এই গ্রুপই, এরা রাস্তাঘাটে মানুষকে পেলেই সমস্যায় ফেলে। আহ এটা যদি আপনি ওই কোয়ান্টিফাই করা হয়, তাহলে আহ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম বাংলাদেশে 90% কমে গেছে, 10% আছে। কাজেই যদি এইভাবে আমরা একটা শিক্ষিত এবং অর্থনীতি বুঝে এমন কোন লোক পাই, তাহলে বাংলাদেশ অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিতে এমনিতেই থাকবে না। এর মানে তা না যে আপনার ইনকাম কমে যাবে, আপনি জব লস করবেন। ইউ উইল গেট আ বেটার অপরচুনিটি, আপনি এর থেকে আর একটা ভালো চাকরি পাবেন, আর একটা নতুন ইন্ডাস্ট্রি হবে। আপনার ছেলে মেয়ে তখন আপনার যে টেকনিক্যাল এডুকেশন, যে আমরা এখন এডুকেশন করি, বাংলা, ইংলিশ, অর্থনীতি, আপনার পলিটিক্যাল সায়েন্স, এগুলি দিয়ে তো আসলে আম, উন্নয়ন সম্ভব না। উন্নয়ন দরকার হচ্ছে টেকনিক্যাল এডুকেশন। যে এডুকেশন দিয়ে আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারলেন, সেই প্রোডাক্টটা নিজেই সেল করেন, বায়ার ড্রিভেন না হয়ে নিজেই প্রডিউসার ড্রিভেন হয়ে যায়। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো what we are doing here today, we have learned about apparel value chain idea and Bangladesh apparel industry, and some additional issues. Say for example, আমরা যে প্রোডাকশন করি, এই প্রোডাকশন গুলিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয় ওই অ্যাপারেল ভ্যালু চেইনের সাথেই। কি কি, যেমন কাট মেক ট্রিম, সিএমটি আপনারা জানেন। বাংলাদেশের যে ম্যানুফ্যাকচারিং 1977-এ যেটা ডেউ বাংলাদেশে আসছে, আসার পরে শুধুমাত্র কাট মেক এবং ট্রিম করতো। আর সবকিছু যেমন ট্রিম এন্ড অ্যাক্সেসরিজ এগুলিও আসতো কোরিয়া থেকে, ফেব্রিক আসতো কোরিয়া থেকে। শুধু কাটিং, মেকিং এন্ড ট্রিমিং, ট্রিমিং বলতে লাগানো শুধু, আর মেকিং বলতে সুইং আর কাটিং। এই তিনটা কাজ করতো এই আওয়ার প্রোডাকশন সিস্টেম। এই ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন সিস্টেম এবং লোয়েস্ট লেভেল অফ প্রোডাকশন অ্যাক্টিভিটিজ ইজ সিএমটি। Apparel manufacturers cut and sew, woven or knitted fabric or knit apparel directly from fabric, not yarn. So this job was the primary production activities. এর থেকে আরেকটু আপগ্রেডেশন,
এই কাটমেক ট্রিম থেকে আরেকটু আপগ্রেডেশনের নাম হলো অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। আর এটাকে সব আরেক ভাষায় বলে ফুল প্যাকেজ প্রোডাকশন আর এফওবি, যেটা আপনারা এখন বলেন। এফওবি প্রাইস একটু আগে যে বলছেন না, এফওবি প্রাইস এই কোর্স শেষে এই শব্দগুলি আরো ক্লিয়ার হবে। একটু আগে যে আপনারা বললেন যে এফওবি প্রাইস $7, এই এফওবি প্রাইস $7 মিনস ইউ আর ডুইং অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। এখানে কি আপনার ইকুইপমেন্টস গুলিও আপনার মালিকের, তাই না? আগে কিন্তু ইকুইপমেন্টও কোরিয়ান ছিল, মেশিন টেশিন যা কিছু আছে সব কোরিয়া থেকে আসতো। এখন আপনি the apparel manufacturer is responsible for all production activities including CMT activities as well as finishing. The firm must have upstream logistics capabilities including procuring, sourcing and financing. Sourcing এবং financing ও আমরা করতেছি। The necessary raw materials, piece goods, raw materials and trim needed for production. এগুলো এখন কি, এগুলি সবই আমাদের নিজেদেরই প্রোডাকশন আছে। যেমন আমরা ইয়ার্নও তৈরি করতে পারি, আবার এক্সেসরিজও তৈরি করি, ইম্পোর্টও করি, তৈরিও করি, ফেব্রিকও তৈরি করতে পারি। এটাকে বলা হয় অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং। এর থেকে আপগ্রেড এর থেকে আপগ্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং বলা হয় অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং। দিস ইজ দ্য বিজনেস মডেল দ্যাট ফোকাস অন অ্যাডিং ডিজাইন কেপাবিলিটিস টু প্রোডাকশন অফ গার্মেন্টস। এখন এই এই লেভেলে আমরা যেতে পারিনি, আর যাওয়ার কোনো সুযোগও নেই। কারণ কি, এই ওই লেভেল কন্ট্রোল করে এখনো আমেরিকানরা, ডিজাইন কন্ট্রোল করে আমেরিকানরা। সো ডিজাইন যেহেতু আমেরিকারা কন্ট্রোল করে এবং ইউরোপিয়ানরা কন্ট্রোল করে, এবং তারা এই সুযোগ আপনাকে দিবেও না। আপনার ডিজাইন তারা কোনোভাবে পড়বে না। এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন, স্যার আমাদের তো স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের কত বড় ডিজাইন টিম আছে, আর এন ডি অফিস আছে। এই আর-এন-ডি অফিসে আসলে কিছুই করে না, ওই স্যাম্পল পাঠাই দেয় তারা ডিজাইন করে। সেই স্যাম্পলটাকে দেখে দেখে কাজ করা, যেটা ওই আপনি যেটা বললেন, আপনি এই যে কি যেন, রফিকুল ইসলাম, আপনার আপনার যে আর-এন-ডি টিম আছে, ওই আর এন ডি টিম কোন মানে বেসিক ডিজাইন তৈরি করে না, না বেসিক স্যার, ডিজাইন না না। তৈরি করে না। আপনার ওই আর-এন-ডি কি করে, হয়তো পকেট একটা পিছনে ছিল, বললো যে তার বায়ারকে বলে যে স্যার এই পকেটটা সামনে দিলে কেমন হয়। তারপর হয়তো বলে যে জাস্ট এটুকু, আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ। বাটন 3টে ছিল, বললো যে স্যার বাটন 4টা দিই, 4টা দিলে কেমন হয় দেখেন। এই ধরনের কিংবা কাজগুলো স্যার, করে। কিংবা স্যার বাটন প্লেসমেন্টটা একটু সরাই নড়ে এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই এটা তো আসলে আর-এন-ডি বা আমি যে আর-এন-ডির কথা বলছি, যে হাই হাই ভ্যালু অ্যাডেড ব্লু কলার অ্যাক্টিভিটিস, হোয়াইট কলার অ্যাক্টিভিটিস, এগুলির কিন্তু মধ্যে পড়ে না। ওটা ওই প্রোডাকশনেরই একটা পার্ট, সেই আর-এন-ডি আপনারা করেন। কাজেই এই যে অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং, এটা H&M করে, এমএনএস করে, ডিজাইন করে দিয়ে তাদের নিজস্ব কিন্তু কিছু ফ্যাক্টরি আছে আমেরিকাতে, ইউরোপে। ধরেন একবার ফার্স্ট ফ্যাশন যেটা এখনই লাগবে, ওইটা তো আপনারা এখানে পাঠায় না, সেই সব প্রোডাকশন তো তারা করে এখন। তবে কাজেই স্যার আমাদের স্ট্যান্ডার্ডে কিছু কিছু ডিজাইন ইয়ে হয়েছে, অ্যাপ্রুভ হয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে, বা সরি, মানে ডেভেলপ হয়েছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ডিজাইন একটা সেক্টরই খুলছে, সেটা এরা 3D ডিজাইন করে। 3D ডিজাইনের মাধ্যমে মানে সরাসরি বায়ারকে ফোকাস করে, ওই 3D ডিজাইনই সাবমিট করে দেয়। ওর উপরে বায়ার কমেন্টস করে কিংবা ই করে, এইভাবে মানে ফিজিক্যালি কোনো স্যাম্পল লাগে না, স্যাম্পল বুঝছি তৈরি করা না হয়। বুঝছি, এটা হচ্ছে এটা আপনাদের ওই যে বায়ার ধরে রাখার একটা টেকনিক। এটা আপনার এই টেকনিক, যে জি স্যার। আর-এন-ডির মাধ্যমে ডিজাইন করে নিজেদের এই যে এই ম্যানুফ্যাকচারিং কিন্তু যেতে পারবেন না, এই প্রডিউসার ড্রিভেনে তো আর যেতে পারতেছেন না। আপনি বায়ার ড্রিভেনেই থাকতেছেন, বায়ার ড্রিভেনে থেকে শুধু বায়ারকে আপনি নিজে একটা স্যাম্পল দিলেন, ভাই এটা কেমন হয় এটা দেখেন। তারপর তারা আর-এন-ডি তে পাঠায়, ডিজাইনে পাঠায়, সবকিছু চেক করে, তারপর বলে যে ঠিক আছে আপনার করেন, করা যায়। ওই ধরনের কিছু কাজ করে। সেটা আমাদের আমাদের দেশে অনেকেই এই কাজ করে, কিন্তু ইট ইজ নট দি বেসিক আর-এন-ডি। ইট ইজ নট দি বেসিক আর-এন-ডি। যদি বেসিক আর-এন-ডি করতে পারতেন এবং আপনারাই নিজে প্রোডাক্ট তৈরি করে বিক্রি করতে পারতেন, সেটাকে তখন আপনার বায়ার ড্রিভেন প্রোডাকশন থেকে আমরা চলে যেতাম প্রোডাকশন ড্রিভেন অথবা ডিমান্ড ড্রিভেন ম্যানুফ্যাকচারিং এ চলে যেতাম।
কিন্তু এখন এটা যেটা হয়, স্মল স্কেলে আপনি বলতে পারেন this is a business model that focuses on adding design capabilities to the production of garments. এইখানে আমাদের অনেক যারা গ্রুপ ভেরি বিগ কোম্পানিজ আছে তারা এই লেভেলে আসছে, কিন্তু এই লেভেলে আসার কোনো সুযোগ নেই। পরেরটা দেখেন, অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং। দিস ইজ আ বিজনেস মডেল দ্যাট ফোকাসেস অন ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড সেল অফ ওন ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্টস। এটা কি কোনোদিন সম্ভব হবে? সম্ভব যদি হইতো, এটা আবার এই সেন্টেন্সটা পড়েন, দিস ইজ আ বিজনেস মডেল দ্যাট ফোকাসেস অন ব্র্যান্ডিং। আপনার ব্র্যান্ড নাম আপনার থাকবে, আপনার কি যারা থাকবে না, ব্র্যান্ড থাকবে কি স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যান্ড, নট মেড ইন। ক্যাটসাই আছে না বাংলাদেশে, ক্যাটসাই, এরকম ক্যাটসাই ব্র্যান্ডিং তৈরি করবেন এবং ইন্টারন্যাশনালি বিক্রি করবেন। বাংলাদেশের এই ক্যাটসাই প্রোডাক্ট কোনো ইন্টারন্যাশনালি কোনো বায়ার কিনবে না। কারণ কি, ওর জন্য যে প্রমোশন করতে হবে, ওর নেগেটিভ প্রমোশন শুরু হয়ে যাবে। ট্রাম্প নিজেই বলবে যে বাংলাদেশে একটা ব্র্যান্ড আসছে, এটা এটা কোনো মানুষ যেন, কোনো আমেরিকান যেন গায়ে দেয় না, গায়ে না দেয়। ব্র্যান্ড ট্রাম্পই বলে দিবে সবাইকে। কারণ কি, এটা তাদের অস্তিত্ব। এই ব্র্যান্ড যদি আপনি নিজেদের ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করেন, তাহলে তার এই পুরো ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস, এই $7 প্রোডাক্ট $28 বিক্রি করতে পারবে না। তাদের যে কস্ট অফ লিভিং, সেই কস্ট অফ লিভিং তারা বিয়ার করতে পারবে না। কাজে ইকোনমিক, এটা হলো তাদের ইকোনমিক কন্ট্রোল সিস্টেম, ইকোনমিক কন্ট্রোল সিস্টেম। কাজেই তারা আমেরিকান ট্রাম্পই বলে দিবে যে বাংলাদেশে কোনো প্রোডাক্ট কিনবে না। এটার এক্সাম্পল কি, এক্সাম্পল হলো এই অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এর চায়না চেষ্টা করছিল। চায়না তো ইকোনমিক্যালি পাওয়ারফুল কান্ট্রি। এই চায়না চেষ্টা করছিল যে নিজেদের ব্র্যান্ড কোনোভাবে সেল করা যায় না, কিন্তু চায়না অলসো ফেলস, চায়না ফেল করছে, যে কারণে এখন গার্মেন্টস প্রোডাকশন তারা আর আগাবে না। যেখানে তাদের, কারণ কি, আপনার ডেভেলপ কান্ট্রি হলে তো ডিমান্ড ড্রিভেন প্রোডাকশন করতে হবে, বায়ার ড্রিভেন প্রোডাকশন করে হবে না। চায়না অলসো ফেলস, কোরিয়া অলসো ফেলস, জাপান অলসো ফেলস। এই ইউরোপ আমেরিকান প্রথম ফার্স্ট যারা গার্মেন্টস বিজনেস শুরু করছে, এরপরে যারাই আসছে এই এই লেভেলে আর কেউ যেতে পারেনি। এই লেভেলে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করা মানে হলো ওই দেশের প্রোডাক্ট আর কিনবে না কেউ, কোনো কোনো বায়ার কিনবে না। কারণ কি, বায়ারদেরও তো জোট আছে। যখনই দেখবে যে তারা ব্র্যান্ডে গেছে বা নিজেরা ফুল ডিজাইন দিতে পারে, তখন আর তাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবে না। সো দেয়ার ইজ এ ইন্টারন্যাশনাল চেইন, এবং এই চেইন তারা মেনটেন করবে। ইউরোপ আমেরিকা এটা সবসময় এই কাজ করবে। আপনি ব্র্যান্ড ইচ্ছা করলেও আপনি তৈরি করে বিক্রি করতে পারেন, বাংলাদেশের মধ্যে বিক্রি করতে পারেন, চায়নার মধ্যে বিক্রি করতে পারে, কিন্তু চায়নার বাহিরে তাদের প্রোডাক্ট উন্নত দেশে কেউ কিনবে না। ইউরোপ আমেরিকাতে কেউ কিনবে, বাংলাদেশেও কিনতে পারে, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে কেউ কিনবে না তাদের ব্র্যান্ড। এটা হলো দিস ইজ দ্য কন্ট্রোলিং পয়েন্ট of the value chain apparel value chain. So these are the four international production systems. Still we are belonging to second level. We are producing FOB production. So if we sum up today's lecture, আরো কি শুনবেন? লেকচার আরো দিব শুক্রবার। আমাদের শেষ কয়টায়? 10:30, 11টা বেজে গেছে। স্যার আজকে তো মনে হয় বন্ধ So হয়ে যাবে, maybe ক্লোজ we চলে we যাবে। can discuss the apparel value chain in our coming lecture. For the moment, still we are স্যার স্যার আজকে একটু ক্লোজ দেন স্যার। dealing with the functions of the merchandiser. We are dealing with the functions of the merchandiser. এখান থেকে কি আমরা ফাউন্ডেশনে গিয়ে শুধুমাত্র এখানে কি বললাম, নেগোসিয়েশনটা আজকে টার্গেট ছিল নেগোসিয়েশন করাবো, কিন্তু নেগোসিয়েশনে যেতে পারলাম না। Today we focus on apparel value chain. All right, apparel value chain, because if you wanna be the merchandiser, আপনাকে তো একটা নলেজ থাকতে হবে। কাজেই আপনার এই নলেজ বেসটা আপনার দরকার, বিকজ ইউ নিড টু নেগোশিয়েট উইথ দেম। Negotiate with them. We are developing the building blocks. All right, these are the foundations or building blocks of being a merchandiser.
And in our next class, we'll focus on negotiation. All right? স্যার আজকে ঈদের আগে শেষ ক্লাস স্যার। আজকে তাহলে তো ঈদ মোবারক দিয়ে দিতে হয় জি স্যার, নাকি? আজকে ঈদের আগে আপনার